اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ قائد محترم جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب پروفیسر ابراہیم خان صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، جماعت اسلامی کی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین اور دھرنے کے انتہائی محترم معزز شرکاء، آج مجھے ہمارے جنرل سیکرٹری برادرم عبدالواسی صاحب نے جو کام حوالہ کیا ہے وہ تھوڑا خشک ہے۔ آپ کو جذباتی تقریریں اور شعر سننے کا عادت پڑ گئی ہے۔ مجھ سے پہلے عبید الرحمن عباسی صاحب نے تقریر کی اور اشعار پہ اپنے تقریر کا خاتمہ کیا۔ آپ کے سامنے یہ جو بینر لگا ہوا ہے، اس بینر پہ ہمارے مطالبات ہیں۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئی پی پی کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدوں کو دوبارہ پبلک کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کو اپنی پیدا کردہ سستی بجلی کے استعمال کا حق دیا جائے، جس کی قیمت 6 روپے پر یونٹ ہے۔ خیبر پختونخوا میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ ڈاکہ ماری کو ختم کیا جائے۔ وفاق خیبر پختونخوا کے خالص منافع کے 750 ارب روپے بالفور واپس کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ یہ آئی پی پیز کیا ہے۔ پاکستان کے اندر بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے اندر بجلی کا جو بحران ہے، اس کی بنیاد آئی پی پیز ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے، آپ مجھے سنیں گے، مجھے تالیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سننے کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہو، آپ اپنے محلے کے اندر لوگوں کو بتا سکے کہ آئی پی پیز کیا ہے اور آئی پی پیز کے معاہدوں کا نقصان کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سا مافیا ہے جس نے پاکستان کو اس دلدل میں پنسا دیا ہے۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، یہ 90 پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، جس میں کسی زمانے میں 16 بیرونی ملک کی کمپنیاں تھے اور ان کے ساتھ 1993 میں اور اس کے بعد باقی حکومتوں نے معاہدے کیے تھے کہ یہ بجلی پروڈیوس کریں گے اور یہ بجلی عام کنزیومرز اور کارخانوں پہ بیچ دیں گے۔ یہ بات بظاہر بری تو نہیں ہے کہ بجلی پروڈیوس کی جائے، لیکن یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ بجلی ہم پروڈیوس کریں گے پاکستان کے اندر، لیکن یہ آپ کے اوپر ڈالر کے عوض بیچیں گے۔ تو جب ڈالر اوپر چلا جاتا ہے تو بجلی کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک اور شق ڈالی گئی 3 معاہدوں کے اندر کہ ہم بجلی پروڈیوس کریں یا نہ کریں، بجلی پیدا کرے یا نہ کرے، آپ کو پیسے دینے ہوں گے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، آپ کے محلے کے اندر ایک دکان کھولی گئی ہے، محلے کے لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ایک کمیٹی ہے آپ کے محلے کی، اور دکان والے کہتا ہے کہ میں سامان 3 لاکھ روپے کا ڈالوں گا، لیکن محلے کے لوگوں میں فیوچر کے اندر اس کی گنجائش کو 5 لاکھ روپے تک بڑھاؤں گا، اس لیے آپ نے پیسے 5 لاکھ کے دینے ہیں۔ اور اگر اسی مثال کو سمجھتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک آئی پی پی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر 300 میگا واٹ بجلی کی کیپیسٹی رکھتی ہے، کی صلاحیت رکھتی ہے، اور مجھے اور آپ کو 1 میگا واٹ بھی نہیں دیتی ہے، ہم ڈالر کے اندر باؤنڈ ہے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی تک ان کو گزشتہ 10 سالوں کے دوران پاکستان کی حکومت نے میرے اور آپ کے جیبوں سے کتنے پیسے نکالے ہیں؟ 5 ٹریلین روپے، 5000 ارب روپے میرے اور آپ کے جیب سے نکل کے ان چوروں کے جیبوں میں چلے گئے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے اندر ایک لفظ ہے کیپیسٹی پیمنٹ۔ جو تعلیمی یافتہ لوگ ہیں وہ اس کو سنتے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ یہ ہے کہ میں بجلی پیدا نہیں کروں گا، بجلی پیدا نہ کرنے کے عوض
आपसे 30% टैक्सेस की मद में लूंगा। मेरे और आपके ऊपर जो बिजलियों का बिल डाला जाता है उसमें इजाफी 30% उन्हीं लोगों के लिए डाला जाता है। इसको क्या कहते हैं कि पेस्टी पेमेंट, यानी मैं बिजली पैदा नहीं करूंगा लेकिन फिर भी आप मुझे पैसे देंगे। मेरे दोस्तों, आपको पता है ये मुआहिदे किन लोगों ने किए थे? ये मुआहिदे 1993 में उस वक्त एक मिनिस्टर साहब थे, उनका नाम था राजा परवेज अशरफ। आपको पता है उस वक्त अखबारात के अंदर उनका नाम क्या पड़ गया था? राजा रेंटल। क्या नाम था? उसको राजा रेंटल क्यों कहते थे? बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर का मिनिस्टर था। राजा रेंटल इसलिए कहते थे कि उन्होंने रेंट पे ये पावर प्लांट लिए, तेल से महंगी बिजली पैदा होती थी। यह सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ। नवाज शरीफ ने जारी रखा, परवेज मुशर्रफ ने जारी रखा, जरदारी ने जारी रखा, इमरान खान ने जारी रखे। ये मुआहिदे पाकिस्तान के गले के अब हड्डियां बन गई है। हम न उनको निगल सकते हैं और न इनको तूक सकते हैं। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि हम क्या पे कर रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त 2100 अरब रुपए यानी 2.1 ट्रिलियन और एक अंदाजे के मुताबिक ये 2500 अरब रुपए है। ये हम इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को सालाना सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे के नाम से देते हैं। अब ये गर्दिशी कर्जा क्या है? गर्दिशी कर्जा मेरे दोस्तों, ये बिजली तेल पे प्रोड्यूस होती है, ये एलएनजी पे प्रोड्यूस होती है, ये कोल पे प्रोड्यूस होती है, और जब इस पे प्रोड्यूस होती है तो ये पैसे हम उनको दे देते हैं तेल की मद में, और इसका एक चार्ज हमारे ऊपर लग जाता है। आजकल हमने अपने इस बैनर के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करें। आप सामने देखें बैनर को, इस बैनर पे लिखा हुआ है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। आपको पता है ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या चीज है? ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बख्तियार मानी साहब ने हाथ कहा कि कहीं मैं बिजली प्रोड्यूस करता हो 1 रुपए पे, कहीं 97 पैसे पे, लेकिन ऑन एवरेज हमने नीचे लिखा है कि हम 6 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये है कि ये जो महंगी बिजली 78 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस होती है, मेरे सस्ती बिजली उनकी महंगी बिजली उसको एक टुकड़े में डाल देते हैं, और इसको नाम क्या देते हैं? एनर्जी मिक्स। सारी चीजों को एक टुकड़ी में डाल के और कहते हैं कि साहब आपकी बिजली तो 6 रुपए पर यूनिट पैदा हुई है, ये बाकी जो 78 रुपए पर यूनिट मैं पैदा कर रहा हूं, ये आपके टैक्स और आपके बिलों के अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। तो खैबर पख्तूनख्वा तो फ्यूल से बिजली पैदा नहीं करती है, हम तो कोयले से पैदा नहीं करते, हम तो तेल से पैदा नहीं करते। मेरे दोस्तों, हम इसलिए निकले हैं। मैं आज आपको सलूशन पे भी जाना चाहता था कि जमात इस्लामी के साथ क्या सलूशन है, जमात इस्लामी के साथ इस मसले का हल क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कल के दिन इंशाअल्लाह ताला हम सलूशन पे बात करेंगे। हमारे कायदीन तशरीफ रखे हुए हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम बिजली तरबेला में 97 पैसे पे प्रोड्यूस करते हैं और मलाकंट्री में इससे भी कम पे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर वही बिजली जो हम 4 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए पे प्रोड्यूस करते हैं, ये 65 रुपए पे कहीं और कहीं 50 और कहीं 10 रुपए वापस मैं ले लेता हूं। मैं इस डाके के खिलाफ निकला हूं, मैं इस दिन दाढ़ी डाके के खिलाफ निकला हूं। मेरी पार्टी और मेरे रहबर और मेरे कायद IPPs के इन नामुनासिब मुआहिदों के खिलाफ निकली है। इसका हल निकल सकता है, लेकिन हल निकलेगा तो कुछ लोगों के पेटों में हराम के पैसे नहीं जाएंगे, इसलिए वो इसका हल नहीं निकालना चाहते हैं। इसलिए ये हराम के पैसे लोगों के पेटों से हमने और आपने मिलकर निकालने हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।